नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। गया प्रकरण में आपणे जोयुं हतुं के सिंहबुद्दीन घोरीए दिल्ली पर आक्रमण कर्युं हतुं अने शरूआतमां एने केटलीक हार सहन करवी पड़ी हती। त्यार पछी तराईना मैदानमां तेणे बीजी चढ़ाई करी हती। एमां पृथ्वीराज चौहाणने एणे हार आपी हती अने दिल्लीमां सत्ता स्थापी हती। तो अत्यारे आपणे बीजुं प्रकरण जे छे एमां छे दिल्ली सल्तनत। प्राचीन काळथी ज दिल्ली भारतीय राजनीतिना केन्द्रमां रह्युं छे। प्राचीन काळथी ज एटले जूना जमानाथी दिल्ली जे छे ए भारतीय राजनीतिना केन्द्रमां रह्युं छे। केन्द्रमां रह्युं छे एटले मुख्य स्थाने अग्रस्थाने रह्युं छे। 12મી सदीमां तोमर अने चौहाण राजपूतोना समयमां दिल्ली वेपार वाणिज्यनुं एक महत्वनुं केन्द्र हतुं। 12મી सदीमां तोमर अने चौहाण राजपूतोना समयमां दिल्ली एक वेपार उद्योगनुं धंधानुं एक महत्वनुं केन्द्र हतुं। 13મી सदीनी शरूआतमां दिल्ली सल्तनतनी स्थापना थई। ऑब्जेक्टिव प्रश्नमां पूछे कि भाई दिल्ली सल्तनतनी स्थापना क्यारे थई? तो 13મી सदीनी शरूआतमां दिल्ली सल्तनतनी स्थापना थई। ईस्वीसन 1206 थी 1526 दरमियान उत्तर भारतना विशाळ विस्तार उपर शासन करनार शासकोने सुल्तान अने शासनकाळने दिल्ली सल्तनत तरीके ओळखवामां आवे छे। 1206 थी ते 1526 दरमियान उत्तर भारतमां विशाळ साम्राज्य हतुं। एना उपर जे शासन कर्युं जे शासकोए एने जे राजाओए शासन कर्युं एने सुल्तान तरीके ओळखवामां आवे छे अने जे शासनकाळ हतो समयगाळो हतो एने दिल्ली सल्तनत तरीके ओळखवामां आवे छे। आ शासको जे हता ए मूलभूत रीते तुर्क अने अफघान मूळना हता। हवा आ 350 वर्ष दरमियान आ जे शासको हता एमणे लगभग 350 वर्ष दरमियान दिल्ली सल्तनतमां कुल 5 वंशोए सत्ता भोगवी। एटले 350 वर्ष राज कर्युं तो एमां कुल 5 वंशो हता मुख्य के जेमणे सत्ता भोगवी। जेमां कया कया वंश हता? तो गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश अने लोधी वंशनो समावेश थाय छे। पहला चेप्टरमां पण आपणे पांड्य वंश ने घणा बधा वंश विषे शीख्या। अत्यारे आपणे बीजा वंश विषे शीखवानुं छे। गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश अने लोधी वंश। दिल्ली सल्तनतनी साथे साथे आ पाठमां विजयनगर अने बहमनी साम्राज्यनो पण आपणे अभ्यास करवानो छे। दिल्ली सल्तनतना शासकोमां पहलो वंश आवे छे गुलाम वंश। एनो जे समयगाळो कहेवाय ए छे ईस्वीसन 1206 थी ईस्वीसन 1290 नो। ईस्वीसन 1192 मां આપણે આ પહેલા ચેપ્ટરમાં જોયું હતું એ જ છે। ઈસવીસન 1192માં તરાઈના બીજા યુદ્ધમાં સિંહબુદ્દીન ઘોરીએ પૃથ્વીરાજ ચૌહાણની સામે નિર્ણાયક વિજય મેળવી દિલ્હીમાં સલ્તનતની સત્તાનો પાયો નાખ્યો। મોહમ્મદ ઘોરીના ગુલામ કુતુબુદ્દીન ઐબક મામલુક વંશનો હતો। મોહમ્મદ ઘોરીનો જે ગુલામ હતો એનું નામ છે કુતુબુદ્દીન ઐબક। એ મામલુક વંશનો હતો। मात्र 5 वर्षना तेना शासनकाळमां तेणे सल्तनत सत्ताने जाळवी राखवानो प्रयत्न कर्यो। एणे 5 वर्ष शासन कर्युं एमां एणे सल्तनत सत्ताने जाळवी राखवानो प्रयत्न कर्यो। ईस्वीसन 1210 में पोलो रमता घोड़ा परथी पड़ी जवाना कारणे तेनुं मृत्यु थयुं। 5 वर्ष एणे शासन कर्युं त्यार पछी ईस्वीसन 1200 में पोलो रमता घोड़ा परथी पड़ी गयो अने एनुं मृत्यु थयुं। कुतुबुद्दीन ऐबकना अवसान बाद तेनो गुलाम अने जमाई इल्तुत्मिश गादी आव्यो। कुतुबुद्दीन ऐबकनुं अवसान थयुं त्यार पछी जनरली एवी प्रथा हती के राजा पोताना पुत्रने राजगादी पर बेसाडता। आपणे आगला पाठमां जोयुं हतुं ज्येष्ठ पुत्रने ने एवुं, पण आमां कुतुबुद्दीन ऐबकनुं अवसान थयुं त्यारे पछी जमाई जे हता इल्तुत्मिश ए गादी आव्या। तेणे सल्तनत सत्ताने सर्वोपरि बनावा चेहलगान एने 4 गानना नामे ओळखवामां आवे छे नी स्थापना करी। एटले के
40 તુર્ક અમીરોના દળની રચના એણે કરી અને રાજધાનીનું સ્થળાંતર કર્યું. સ્થળાંતર કરવું એટલે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય એને સ્થળાંતર કરી કહેવાય. તો રાજધાની બદલી એણે એમ. તો ક્યાંથી ક્યાં સુધી બદલી? લાહોરથી દિલ્હી કરી. ઇલ્તુત્મિશને ગુલામ વંશનો સાચો સ્થાપક માનવામાં આવે છે. આ પ્રશ્ન પણ પૂછાય એવો છે કે ગુલામ વંશનો સાચો સ્થાપક કોને માનવામાં આવે છે? ઇલ્તુત્મિશને ગુલામ વંશનો સાચો સ્થાપક માનવામાં આવે છે. પોતાના એક પણ પુત્રને સુલતાન બનાવવા યોગ્ય ન સમજતા ઇલ્તુત્મિશે પોતાની કાબેલ પુત્રી રઝિયાને પોતાની ઉત્તરાધિકારી જાહેર કરી. આપણે આગળના પ્રકરણમાં જોયું હતું કે રાજા પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્રને એટલે કે સૌથી મોટા પુત્રને જ રાજા બનાવે એવું નહોતું. બીજો કોઈ પુત્ર હોય કે જે સક્ષમ હોય, આવડતવાળો હોય, હોશિયાર હોય એને પણ રાજા બનાવતા હતા. પણ અહીંયા તો પોતાના એક પણ પુત્રને સુલતાન બનાવવા યોગ્ય ન સમજતા ઇલ્તુત્મિશે પોતાની કાબેલ પુત્રી રઝિયાને પોતાની ઉત્તરાધિકારી જાહેર કરી. એટલે રઝિયાને રાજગાદી પર બેસાડી. ઇલ્તુત્મિશના અવસાનના થોડા સમય બાદ તેની પુત્રી રઝિયા સુલતાના દિલ્હીની ગાદીએ આવી, જે દિલ્હીની ગાદીએ આવનાર પ્રથમ મહિલા શાસક હતી. ઇલ્તુત્મિશે એક પણ પુત્રને યોગ્ય ના સમજ્યો અને રઝિયા બેગમને સુલતાના બનાવી. તો ઇલ્તુત્મિશના અવસાનના થોડા સમય બાદ તેની પુત્રી રઝિયા સુલતાના દિલ્હીની ગાદીએ આવી, જે દિલ્હીની ગાદીએ આવનાર પ્રથમ મહિલા શાસક હતી. દિલ્હીની ગાદી પર આવનાર મહિલા શાસક, પ્રથમ મહિલા શાસકનું નામ જણાવો અથવા કોણ હતી એવો પ્રશ્ન ઓબ્જેક્ટિવ પૂછે તો દિલ્હીની ગાદીએ આવનાર પ્રથમ મહિલા શાસક રઝિયા સુલતાના હતી. એ સમયના ઇતિહાસકાર મિન્હાજ-એ-સિરાજ પણ સ્વીકારે છે. ઇતિહાસકારનું નામ છે આ મિન્હાજ-એ-સિરાજ. એ સ્વીકારે છે કે રઝિયા સુલતાન તેના બધા જ ભાઈઓમાં સૌથી વધુ કાબેલ અને સક્ષમ હતી. એ જેટલા ભાઈ હતા એમાં બધામાં સૌથી હોશિયાર, ભાઈ બહેનોમાં સૌથી હોશિયાર આ રઝિયા સુલતાના હતી, સક્ષમ હતી, આવડતવાળી હતી. આમ છતાં એક મહિલા શાસનકર્તા તરીકે માન્યતા મળવી મુશ્કેલ હતી. એ હોશિયાર હતી, આવડતવાળી હતી, પણ એક મહિલા હોવાને કારણે, કારણ કે આપણો સમાજ કેવો છે? પુરુષ પ્રધાન. તો મહિલા શાસનકર્તા હતી એટલે એને માન્યતા મળવી મુશ્કેલ હતી. એને બહુ તકલીફો પડી શાસન ચલાવવામાં. દરબારીઓ પણ તેને સ્વતંત્ર શાસક તરીકે સ્વીકારવા રાજી ન હતા. દરબારીઓ જે હતા એ પણ એને શાસકના રૂપમાં સ્વીકારવા તૈયાર ન હતા. અમીરોની સત્તા લાલસા અને સતત ચાલતા વિદ્રોહોએ તેના શાસનનો અંત આણ્યો. સત્તા લાલસા એટલે સત્તાનું દરેકને લાલચ હોય, આમ લાલસા હોય એટલે ઈચ્છા હોય, તીવ્ર ઈચ્છા હોય, અને સતત ચાલતા વિદ્રોહો એટલે એને ચારે બાજુથી બધા વિરોધ કરતા હતા, એ વિદ્રોહ કહેવાય. અને એટલા માટે એના શાસનનો અંત આવી ગયો. આણ્યો એટલે અંત આવી ગયો. તેના અવસાન પછી, રઝિયા સુલતાનાના અવસાન પછી 6 વર્ષ સુધી રાજ્યમાં અંધાધૂંધી ચાલી. અંધાધૂંધી એટલે અવ્યવસ્થા. એના મૃત્યુ પછી 6 વર્ષ સુધી તો રાજ્યમાં અવ્યવસ્થા જ ઊભી થઈ, કારણ કે એ પોતે આવડતવાળીને હોશિયાર હતી, પણ એક મહિલા શાસકના રૂપમાં એને સ્વીકારવામાં ના આવી એટલે એના શાસનનો અંત આવ્યો. અને એના અવસાન પછી 6 વર્ષ સુધી રાજ્યમાં અવ્યવસ્થા ચાલી. અમીરોએ ઇલ્તુત્મિશના પુત્ર નાસિરુદ્દીનને દિલ્હીની ગાદીએ બેસાડ્યો. હવે રઝિયા સુલતાના પછી એનો જ ભાઈ અને ઇલ્તુત્મિશનો પુત્ર નાસિરુદ્દીન દિલ્હીની ગાદીએ બેઠો. 21 વર્ષના તેના શાસનકાળ બાદ, 21 વર્ષ એણે શાસન કર્યું બાદ તેનું અવસાન થતાં ગ્યાસુદ્દીન બલબન ગાદીએ આવ્યો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠમાં બધા શાસકોના નામ યાદ રાખવા પડશે, 2-3 વાર વાંચવું પડશે. તો કોણ ગાદીએ આવ્યું? ગ્યાસુદ્દીન બલબન. તેણે ચેહલગાન, જે આપણે આગળ જોયું હતું ને, ચેહલગાન, એ દળનો નાશ કરી દીધો અને શાસનતંત્ર પરથી અમીરોની પકડને હળવી કરી. અને એણે શું કર્યું? રાજાનું સ્થાન વધુ મજબૂત બનાવ્યું. રાજાનું સ્થાન સર્વોપરી બનાવ્યું, મજબૂત બનાવ્યું. બલબન, આ જે બલબન હતો ગ્યાસુદ્દીન બલબન, એ પાછો સાહિત્ય અને કલાનો પોષક પણ હતો. સાહિત્ય એટલે કોઈ બાંધકામ કરાવે, અને કળા એટલે ચિત્રકળા છે, સંગીત કળા છે, અને આપણે કળા કહીએ છીએ, બરાબર? તો એનો પોષક પણ હતો. એટલે એ સાહિત્ય અને કલાનો શોખીન હતો.
22 વર્ષના તેના શાસનના થોડા સમય બાદ દિલ્હી સલ્તનત પર ખલજી વંશની સ્થાપના થઈ। 22 વર્ષના શાસન પછી દિલ્હી સલ્તનત પર ગુલામ વંશ પછી કયો વંશ હશે? ખલજી વંશ। તો ખલજી વંશનો સમયગાળો કયો છે? ઈસવીસન 1290 થી 1320। જલાલુદ્દીન ખલજીથી ખલજી વંશના શાસનની શરૂઆત થઈ। ખલજી વંશની સ્થાપના કોણે કરી? તો જલાલુદ્દીન ખલજીથી ખલજી વંશના શાસનની શરૂઆત થઈ। જલાલુદ્દીનના 6 વર્ષના શાસન બાદ જલાલુદ્દીને દિલ્હી પર 6 વર્ષ શાસન કર્યું। પછી મહત્વાકાંક્ષી સુલતાન, મહત્વાકાંક્ષી એટલે ખૂબ અપેક્ષા હોય એવો, કે જે વધારે ને વધારે પ્રગતિ કરવા ઈચ્છતો હોય, એને મહત્વાકાંક્ષા કહીએ છીએ આપણે, એવો સુલતાન અલાઉદ્દીન આવ્યો। તેણે ઉત્તર ભારત, ગુજરાત અને દક્ષિણ ભારત પર વિજય પ્રાપ્ત કરી સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર કર્યો। સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર કર્યો એટલે વધારે ને વધારે વિસ્તાર જીતી લીધો અને દિલ્હીમાં સ્થાયી સેનાની શરૂઆત કરી। તેણે સૈન્યના ઘોડા અને સૈનિકોની વિશિષ્ટ ઓળખ માટે દાગ અને ચહેરા પદ્ધતિની શરૂઆત કરી। સૈન્યના ઘોડા અને સૈનિકોની ઓળખ માટે એણે શું કર્યું? દાગ અને ચહેરા પદ્ધતિની શરૂઆત કરી। આ ઉપરાંત ભાવ નિયમન, ભાવ નિયંત્રણમાં રહેવો જોઈએ, એમ ભાવ નિયમન કહેવાય એને, બજાર નિયંત્રણ, સંગ્રહખોરી નિયમન જેવા એણે વહીવટી સુધારા પણ કર્યા। અલાઉદ્દીન ખલજીના અવસાન બાદ રાજ્યમાં અંધાધૂંધીનું વાતાવરણ રહ્યું। આ શબ્દ ફરી આવ્યો, અંધાધૂંધી એટલે અવ્યવસ્થા। ખલજી રાજવંશનો અંત આણી દિલ્હીની ગાદીએથી તુગલુક શાસનની શરૂઆત કરનાર ગિયાસુદ્દીન તુગલુક હતો। હવે આપણે જોઈશું તો પહેલું આપણે કયો વંશ જોયો? ગુલામ વંશ। ગુલામ વંશ પછી આપણે કયો વંશ જોયો? ખલજી વંશ। અને હવે આપણે જોઈશું તુગલુક વંશ। એ પહેલાં આપણે જોઈએ, આટલું જાણો એ સારી જાણકારી હોય છે। તો જુઓ, અલાઉદ્દીન ખલજીના સમયમાં પ્રસિદ્ધ કવિ અમીર ખુસરો થયા। અલાઉદ્દીન ખલજીના સમયમાં કવિનું નામ છે અમીર ખુસરો, જેમણે શું કર્યું? કિરાતુલ સદાયન, આસિકા, નૂ વગેરે જેવી જાણીતી પ્રસિદ્ધ એટલે સાહિત્ય કૃતિઓની રચના કરી। ફરીથી જોઈએ આપણે કે અલાઉદ્દીન ખલજીના સમયમાં એક કવિ થઈ ગયા કે જેનું નામ હતું અમીર ખુસરો, જેમણે કિરાતુલ સદાયન, આસિકા, નૂ વગેરે જેવી પ્રસિદ્ધ સાહિત્ય કૃતિઓની રચના કરી હતી। તુગલુક વંશ ઈસવીસન 1320 થી ઈસવીસન 1414નો સમયગાળો છે, એ તુગલુક વંશનો સમયગાળો છે। તુગલુક વંશ દરમિયાન મુહમ્મદ બિન તુગલુક એક પ્રતિભાવંત સુલતાન થયો, જેણે તેના સમયમાં કેટલીક યોજના અમલમાં મૂકી। જો આ મુહમ્મદ તુગલુકનું નામ આપણે આજે પણ યાદ કરતા હોઈએ છીએ। જ્યારે કોઈ વિચાર અમલમાં મૂકીએ અને ત્યારે બહુ તકલીફ પડે ત્યારે આપણે કહીએ કે મુહમ્મદ તુગલુક જેવા વિચારો છે। તો મુહમ્મદ તુગલુકે શું કરેલું? એ પ્રતિભાવંત એટલે આવડતવાળો તો હતો જ, પણ એણે અમુક સુધારા કર્યા, યોજનાઓ અમલમાં મૂકી કે જેનાથી પ્રજાને બહુ જ હલકી એટલે કે મુશ્કેલી વેઠવી પડી। એમાંનું એક છે એ જોઈએ આપણે તો એણે શું કર્યું? દિલ્હીથી દૌલતાબાદ રાજધાનીનું સ્થળાંતર કર્યું। દિલ્હીથી દૌલતાબાદ રાજધાનીનું સ્થળાંતર એટલે બદલ્યું। દિલ્હી રાજધાની હતી એ દૌલતાબાદ લઈ ગયો। ત્યાર પછી બીજું એક છે ને પ્રતિક મુદ્રા પ્રયોગ વગેરે જેવી યોજનાઓનો સમાવેશ થાય છે। અને 2 યોજનાઓ અમલમાં મૂકેલી કે જે અવ્યવહારુ અને અવિચારી હતી, કે જેનાથી લોકોને મુશ્કેલી પડી। પરંતુ મોટાભાગની યોજનાઓમાં વ્યવહારિકતાનો અભાવ તેમજ તબક્કાવાર અને આયોજનબદ્ધ અમલીકરણના અભાવના કારણે નિષ્ફળ ગઈ। એણે જે 2 યોજનાઓ અમલમાં મૂકી એ તબક્કાવાર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જવાની જગ્યાએ અને આયોજનબદ્ધ એટલે પ્લાનિંગ કરવું પડે, પણ પ્લાનિંગ વગર અમલમાં મૂકી દીધી કે દિલ્હીથી રાજધાની દૌલતાબાદ લઈ ગયા તો અચાનક કોઈ એવો વ્યવહારુ નિર્ણય લઈ લે તો પ્રજાને મુશ્કેલી પડે। તો એના જે 2 યોજનાઓ હતી એના કારણે શું થયું? એની યોજનાઓ બંને નિષ્ફળ ગઈ અને ઇતિહાસમાં આ યોજનાઓ તરંગી યોજનાઓ તરીકે સ્થાન પામી। મુહમ્મદ તુગલુકની જે 2 યોજનાઓ હતી એ 2 યોજનાઓને ઇતિહાસમાં તરંગી યોજનાઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। મુહમ્મદ તુગલુકના સમયમાં એક આફ્રિકન મુસાફર આવ્યો હતો,
કે જેમનું નામ છે ઇબ્ન બતુતા, ભારતની મુલાકાતે આવેલો. એણે મુહમ્મદ તુગલુક બાદ તેનો પિતરાઈ ભાઈ ફિરોઝ શાહ તુગલુક ગાદી આવ્યો. ફિરોઝ શાહ તુગલુકના અવસાન બાદ તૈમૂર લંગે દિલ્હી પર આક્રમણ કર્યું. આક્રમણ કરવું એટલે હુમલો કર્યો, જેથી સત્તાના પાયા હચમચી ગયા અને તુગલુક સત્તા મર્યાદિત બની. મુહમ્મદ તુગલુકના સમયમાં આફ્રિકન મુસાફર ઇબ્ન બતુતા ભારતની મુલાકાતે આવ્યો અને મુહમ્મદ તુગલુક બાદ એનો પિતરાઈ ભાઈ હતો ફિરોઝ શાહ તુગલુક એ ગાદી આવ્યો. એ ફિરોઝ શાહ તુગલુકના અવસાન બાદ તૈમૂર લંગે દિલ્હી પર હુમલો કર્યો, આક્રમણ કર્યું અને સત્તા હચમચી ગઈ અને પછી મર્યાદિત બની ગઈ. અને ત્યાર પછી બીજો એક વંશ આવે છે સૈયદ વંશ અને લોધી વંશ. સૈયદ વંશનો સમયગાળો જોઈએ તો ઈસવીસન 1414થી ઈસવીસન 1451 છે અને લોધી વંશનો સમયગાળો જોઈએ તો 1451થી 1526નો સમયગાળો છે. તુગલુક વંશના શાસનના અંત બાદ તુગલુક વંશના શાસનનો અંત આવી ગયો પછી અંત બાદ ખિજ્ર ખાએ સૈયદ વંશની સ્થાપના કરી. કયા વંશની સ્થાપના કોણે કરી એ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ આપણે યાદ રાખવું પડે. તો તુગલુક વંશના શાસન પછી એનો અંત આવી ગયો પછી ખિજ્ર ખાએ સૈયદ વંશની સ્થાપના કરી. સૈયદ વંશની સ્થાપના કોણે કરી? ખિજ્ર ખાએ. સૈયદ વંશ બાદ બહલોલ લોધીએ લોધી વંશની સ્થાપના કરી. સૈયદ વંશ પછી આપણે લોધી વંશ જોવાનો છે. તો સૈયદ વંશ બાદ બહલોલ લોધીએ લોધી વંશની સ્થાપના કરી. બહલોલ લોધી સલ્તનતનો પ્રથમ અફઘાન શાસક હતો. લોધી વંશનો અંતિમ બાદશાહ છેલ્લો બાદશાહ હતો ઇબ્રાહિમ લોધી. ઈસવીસન 1526માં બાબર સામે પાણીપતના પ્રથમ યુદ્ધમાં તેનો પરાજય થયો, એટલે કે હારી ગયો અને સલ્તનત યુગનો અંત આવ્યો. સલ્તનત યુગનો અંત આવી ગયો અને મુઘલ શાસનની શરૂઆત થઈ.